بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا سبق نمبر 106 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے دلالت تنبیہ کے تتمہ کو، اور جو بات ہم نے کل شروع کی تھی اس کو انشاءاللہ آج تمام تک لے کر جائیں گے۔ ہم نے کلی طور پر بیان کیا تھا دلالت تنبیہ کو، اور سب سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے دلالت سیاقیہ کی 3 قسمیں آتی ہیں۔ پہلی ہے دلالت اقتضاء، دوسری ہے دلالت تنبیہ، اور تیسری ہے دلالت اشارہ۔ دلالت تنبیہ کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ دلالت تنبیہ وہ ہوتی ہے کہ جو کہ مقصود متکلم اور مراد متکلم واقع ہوتی ہے، البتہ اس دلالت کے اوپر جو ہے وہ کلام کا صحیح ہونا اور کلام کا صادق ہونا موقوف نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قطع ہوتا ہے اس بات کا کہ متکلم نے اسی معنی کو مراد لیا، یا کم سے کم جو ہے وہ ہم بعید قرار دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ متکلم نے کسی اور معنی کو مراد لیا ہو۔ آج بیان کرنے جا رہے ہیں موارد کو۔ فرماتے ہیں دلالت تنبیہ جو ہے وہ کئی ایک موارد میں استعمال ہوتی ہے، البتہ ان میں سے جو خاص 3 قسم کے موارد ہیں ان کو مصنف نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تمام کو انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ آپ کے اوپر واضح کر دیں گے۔ ان تمام موارد میں سے جو پہلا مورد ہے وہ کیا ہے کہ 2 امور کے مابین ملازمہ ہو، یعنی 2 امور ایسے ہیں کہ جن کے مابین ملازمہ پایا جاتا ہے۔ اب اس میں فرق نہیں ہے ان کے مابین جو ملازمہ ہے، چاہے وہ عقلی ہو یا وہ ملازمہ عرفی ہو۔ اس طرح کے متکلم کیا کرے، ان 2 امور میں سے ایک کو بیان کر دیں، دونوں کو بیان نہیں کرتا بلکہ ایک کو بیان کرتا ہے، اور اس ایک امر کی وجہ سے دوسرے کی جانب اس کو متوجہ کر دیتا ہے۔ چونکہ دونوں امور کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، لہٰذا اس ملازمے کی بنا پر ہم کیا کریں گے، ایک امر کے بیان کرنے سے ہم دوسرے کی جانب متوجہ ہو جائیں گے۔ اور جو متکلم کی مراد ہوگی وہ یہ والا امر نہیں ہوگا جو کلام کے اندر ذکر ہوا ہے، بلکہ وہ والا امر ہوگا جو کہ کلام کے اندر ذکر نہیں ہوا اور متکلم جس کی جانب متوجہ اور اشارہ کر رہا ہے۔ یہ ہوگا اس کا پہلا مورد۔ انشاءاللہ بھی مثالوں کے ذریعے اس کو واضح کریں گے۔ وَلِدَلَالَةِ تنبیہ موارد و کثیرہ، فرماتے ہیں دلالت تنبیہ کے لیے کئی ایک موارد اور کئی ایک مقامات ہیں۔ نذکر اہمھا، ان تمام موارد میں سے ہم جو اہم ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ الاول، پہلا مورد کیا ہے، ما اذا اراد المتکلم بیان امر، متکلم کیا کرے، کسی امر کو بیان کرے، فنبہ علیہ، اور اس امر کی جانب متوجہ کرے، بے ذکر ما یلازمہ عقلا او عرفا، البتہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی چیز کو ذکر کر کے اس کی جانب متوجہ کرے جو اس کا ملازمہ عقلی ہے یا اس کا ملازمہ عرفی شمار ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب، جو متکلم ہے مراد کچھ اور لینا چاہ رہا ہے، لیکن اسباب ملازمہ کیا کرتا ہے، دوسری چیز کو ذکر کرتا ہے اور اس کے ذریعے اس چیز کو مراد لیتا ہے جو اسباب ملازمہ عقلیہ یا ملازمہ عرفیہ کی اس پہ دلالت کرتا ہے۔ آسان سی مثال سے آپ کے لیے یہ صورتحال واضح ہو جائے گی۔ یہ کون سا مورد ہے، فرماتے ہیں کما اذا قال القائل، جیسے کہنے والا کہتا ہے کیا، دقت الساعۃ العاشرہ، 10 بج چکے ہیں۔ بھئی یہ کون کہے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہو میں انشاءاللہ آپ کو صبح 10 بجے فلاں مقام پہ ملوں گا، 10 بج گئے اور آپ وہاں پہ پہنچے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہنے والا آپ کو کال کرتا ہے جناب 10 بج گئے ہیں، حیث تکون الساعۃ العاشرہ موعدا لہ، اس طرح کے جو 10 بجنے کا ٹائم ہے وہ اس کے وعدے کا زمانہ ہو، مع المخاطب، اور وہ کیا کہتا ہے، اپنے مخاطب کو وعدہ یاد کرواتے کہتا ہے جناب 10 بج چکے ہیں۔ کیوں کہتا ہے، لِيُنَبِّهَهُ عَلَى حُلُولِ الْمَوْعِدِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، اس لیے کہ اس وعدے کا وقت اب آن پہنچا ہے، اس پر متوجہ کر رہا ہے۔ کون سا وعدہ، المتفق علیہ، جس پہ ان دونوں کے آپس میں گفتگو ہوئی تھی، دونوں نے آپس میں وعدہ کیا تھا، معاملہ طے کیا تھا 10 بجے میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہم اصل میں 10 بجنے کی بات نہیں کر رہے، 10 بجنا ان کی مراد نہیں ہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں، اس 10 بجنے میں اور ان کی ملاقات میں ملازمہ پایا جاتا ہے، ملازمہ عرفی۔ عرف کہتا ہے کہ آپ نے ایک ٹائم دیا تھا کہ اتنے بجے ہماری ملاقات ہوگی، دونوں امور میں ملازمہ پایا جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ جناب ملاقات کا وقت ہو گیا، بلکہ آپ کہتے ہیں 10 بج چکے ہیں، یعنی اس کے ذریعے آپ کیا کر رہے ہیں، اس ملاقات والی بات کی جانب متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ 2 چیزوں کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں، ایک چیز کو بیان کر کے دوسری چیز کو مراد لیتے ہیں۔ یہ ہوگی جناب اس کی پہلی مثال۔ اب اس کی بیان کر رہے ہیں دوسری مثال کا، او کالا، یا مثال کے طور پہ کہتے ہیں طلعت الشمس، سورج طلوع ہو چکا ہے، سورج نکل چکا ہے۔ کس کو کہتے ہیں، مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ، جو ابھی ابھی اٹھا ہے، مثال کے طور پہ اس نے نماز فجر پڑھی نہیں ہے، اب اٹھا ہے، اب اس کو اٹھا رہے ہیں مثال کے طور پہ، اور کہتے ہیں جناب اٹھ جاؤ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ یہ نہیں سے کہہ رہے نماز قضا ہو چکی، بلکہ کیا کہتے ہیں، جناب سورج طلوع ہو چکا ہے۔ یعنی کیا مطلب، اس سورج طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نماز کا وقت گزر چکا ہے، نماز اب قضا ہو چکی ہے۔ فرماتے
फरमाते तालात शम्स कहना क्यों, ताकि दलालत तनबीह के एतबार से मुतवज्जे करे किस बात की जानिब, ले बयान फवाते वक्त अदा सलातिल ग़दात, इस बात की जानिब मुतवज्जे करे कि नमाज फजर का जो अदा करने वाला वक्त था वो फौत हो चुका है, अब तुम्हारी नमाज जो है वो कज़ा हो चुकी है। या मिसाल के तौर पे अवकाला तीसरी मिसाल दे रहे हैं, इन्नी अतशान, आप कहते हैं मैं प्यासा हूं, क्या मतलब, आप ये नहीं कहते मुझे पानी चाहिए, बल्कि आप कहते हैं मैं प्यासा हूं, या आपको भूख लगी, आप क्या कहते हैं कि इन्नी जवान, मैं भूखा हूं। ये क्यों कहते हैं, दलालत अला तलबिल मा, ताकि आप इस इन्नी अतशान उनके जरिए इस बात की जानिब मुतवज्जे करें कि आपको पानी की जरूरत है। फरमाते ये सारी की सारी पहले मौरज में शामिल हो जाएंगी। आगे फरमाते हैं व मिन हाज़ल बाब, अब मुसन्निफ क्या करें कि ये जो 3-4 मिसालें दी हैं इन्हीं के साथ क्या करते हैं, 2 अबवाब को और मुल्हक करते हैं कि 2 ऐसे अबवाब हमारे सामने आ जाते हैं कि जो कि दलालत तनबीह के इस मौरिद के साथ मुल्हक हो जाते हैं। पहला कौन सा है, फरमाते हैं मुतकल्लिम का कोई ऐसी खबर देना कि उसमें लाजिमिल फायदा को वो बयान करना चाहे। मिसाल के तौर पे अगर वो किसी को कहता है कि अंता साइमुन, या उसे कहता है इन्नका साइमुन, तू क्या है, रोजादार है, हालांकि मुखातब जानता है कि मैं रोजादार हूं, आप उसको बता रहे हैं भाई। मिसाल के तौर पे आप स्कूल में जाते हैं, टीचर कहते हैं जनाब आप उस्ताद हैं, उस्ताद भी जानता है कि मैं उस्ताद हूं, लेकिन इस बात करने का मकसद क्या है, मकसद यह है कि आप लाजिमुल फायदा को बयान करें, यानी चाहते हैं कि उसे बयान करें कि जनाब सिर्फ तुम ही नहीं जानते कि मैं उस्ताद हूं, बल्कि मैं भी जानता हूं कि तुम उस्ताद हो। इसी तरह फरमाते हैं रोजादार को आप कहते हैं कि तेरा रोजा है, इसका मतलब क्या है कि आप उसे ये बताना चाह रहे हैं कि जनाब आप भूल में ना रहना कि मुझे पता नहीं, मुझे भी पता है कि तुम्हारा रोजा है। एक ये वाला मौरिद इससे मुल्हक हो जाएगा, और दूसरा वो वाला मौरिद, वो वाले किनायात, अलबत्ता सारे किनायत की बात नहीं करें बल्कि बतौर खास सिर्फ एक मौरिद को बयान करें। फरमाते किनायात की वो वाली किस्म के जहां पे मलजूम को बयान करके उसका माना हकीकी मुराद लिया जा रहा है, यानी जो उसका लाजिम है आप उसको बयान करते हैं, जो उसका मलजूम है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ज़ैदुन कसीर और रिमाद, ज़ैद ऐसा है कि जिसके घर में बहुत ज्यादा खाक मिलती है, उसके घर में बहुत ज्यादा खाक है। मुराद क्या है, यानी वो खाक का कारोबार नहीं करता, बल्कि मुराद है कि वो बहुत ज्यादा मेहमान नवाज, उसके घर मेहमान आते जाते रहते हैं, उसके घर में हांडियां पकती रहती हैं, देगे पकती रहती है, नतीजतन उसके घर में जो खाक है लकड़ी की वो बहुत ज्यादा मौजूद होती है। फरमाते हैं ये क्या है, ये कसीर और रिमाद मलजूम है, इस मलजूम के जरिए आप माना की जानी मुतवज्जे करें कि ज़ैद जो है वो बहुत ज्यादा मेहमान नवाज है। ये 2 वाले मवारिद जो है वो इसी किस्म के साथ मुल्हक हो जाएंगे। वह मिन हाज़ल बाब, फरमाते इसी बाब से दलालते तनबीह के बाब से है ज़िक्रुल खबरे, किसी ऐसी खबर को बयान करना, ले बयान लाजिमिल फायदा, ताकि उसका फायदा लाजमी तौर पर आपको हासिल हो जाए। मिसलो मालहु अखबर अल मुखातिब, मुखातिब क्या करता है, खबर देता है किस बात की, बेकौली का जनाब इन्नका साइमुन, आपका रोजा है, वो कहता है अच्छा रोजा है, मुझे भी तो पता है मेरा रोजा है, लेकिन आपके बयान करने का मकसद क्या है, ले बयान अन्नहु आलिमुन बिसौमे, बयान करने वाले का और मुतकल्लिम का मकसद है कि वो बयान करना चाहता है कि मैं भी जानता हूं कि तेरा रोजा है, इस बोल में ना कि मुझे पता नहीं है। पहला मौरिद व मिन हाज़ल बाब आयदन, फरमाते हैं दलालत तनबीह के बाब से ही होगा कौन सा, अल किनायात, वो वाले किनायत, लेकिन कौन से वाले, इज़ा कान अल मुराद अल हकीकी मकसूदन बिल इफादत मिन लफ्ज़, जहां पे क्या आ रहा हो कि आप लफ्ज के जरिए माने हकीकी को मुराद ले रहे हो, मलजूम को जिक्र करते हैं, अलबत्ता उससे माना हकीकी को मुराद लेते हैं। सुम्मा कुन्या बिही अन शैइन आखर, उसके जरिए दूसरी चीज की जानिब आप किनाया करते हैं। कलाम के अंदर आप एक लफ्ज जिक्र करते हैं, उसके जरिए माना हकीकी की जानिब आप क्या करते हैं, इशारा करते हैं। जैसे ज़ैद कसीर और रिमाद है, कसीर और रिमाद के जरिए क्या करते हैं, आप उसकी मेहमान नवाजी की जानिब इशारा करते हैं। ये 2 मौरिद जो है वो इसी के साथ मुल्हक हो जाएंगे। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हमने बयान किया था कि हम दलालत तनबीह के कुछ मवारिद और मकामात को बयान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला मौरिद बयान कर दिया, अब आगे बयान करने जा रहे हैं दूसरे मौरिद को। दूसरा मौरिद क्या है, फरमाते हैं मुतकल्लिम के कलाम के साथ कोई ऐसी चीज मिली हुई हो इस तरह के वो हुक्म के लिए या इल्लत बन रही हो, या शर्त बन रही हो, या जुज बन रही हो, या माने बन रही हो। यानी क्या मतलब, ऐसी चीज आज आपको पता चलेगा कि हाँ इसकी इल्लत है, या इसकी शर्त है, या इसका जुज है, या इसका माने है। फरमाते हैं कि ऐसी चीज का मुल्हक होना जिससे आपको इन 4 चीजों का इल्म हो जाए, या ऐसी चीज का मुल्हक करना कि जिससे आपको पता चल जाए कि ये उसकी इल्लत भी नहीं बन रही, उसकी शर्त भी नहीं बन रही, ये उसका जुज भी नहीं बन रहा, और उसका माने भी नहीं बन रहा। मिसाल के तौर पे आपसे कोई सवाल करता है, और आपसे कोई मिसाल के तौर पे पूछता है कि मैं अगर नमाज के शक करूंगा, इंशाल्लाह आगे इसकी मिसालें भी आ रही है कि मैं नमाज में शक करता हूं, 2 रकती नमाज है, और आपको पता है 2 रकती नमाज में जब शक हो और शक किसी एक जानिब रुझान ना इख्तियार ना करे तो उसकी नमाज क्या होती है, बातिल होती है। आपसे कोई पूछे कि मुझे 2 रकत नमाज में शक हो जाए तो मैं क्या करूं, आप कहेंगे तेरी नमाज बातिल है। यानी क्या मतलब, यानी 2 रकती नमाज में शक करना इल्लत बनता है किस बात की, नमाज के बातिल हो जाने की। यानी सवाल करना इस बात को वाज़ेह कर रहा है कि ये चीज आपके कलाम की इल्लत बन रही है। ये आपका जवाब देना इस बात की जानिब मुतवज्जे करेगा असबाब दलालत तनबीह
کہ یہ اس کے لیے علت بن رہا ہے یا مثال کے طور پہ شرط بن رہا ہے, جز بن رہا ہے, یا پھر معنی وغیرہ بن رہا ہے. مثال کے طور پہ نیچے ہم بیان کر رہے ہیں ایسا سوال کرنا کہ جس کا جواب مثبت ہونے کی صورت میں اگر آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس کے لیے علت بن رہی ہے, یہ اس کے لیے شرط بن رہی ہے, اس کا جز بن رہا ہے. لیکن اگر آپ سوال منفی میں دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ تو اس کے لیے علت بن رہی ہے, نہ اس کے لیے شرط بن رہی ہے, نہ اس کے لیے جز بن رہی ہے. آسانی ما اذا اقترن الکلام بشیء, کلام ایک ایسی چیز کے ساتھ ملا ہوا ہو کہ یفید کونہ علت للحکم, کہ وہ حکم کے لیے علت بن رہا ہو یا شرط بن رہا ہو یا معنی بن رہا ہو یا پھر جز بن رہا ہو, او عدم هذه الامور, یا ان چار امور میں سے کوئی بھی امر نہ بن رہا ہو. فرماتے کلام کے اندر ایسی چیز مل جائے جو آپ کے لیے واضح کر دے کہ یہ علت اس کے لیے واقع ہو رہی ہے یا علت نہیں بن رہی, شرط بن رہی ہے یا شرط نہیں بن رہی, جز بن رہا ہے جز نہیں بن رہی, معنی بن رہا ہے یا معنی نہیں بن رہا. فیکون ذکر الحکم, فرماتے پس یہاں پہ حکم کا ذکر کرنا تنبیہا اسباب دلالت تنبیہ متوجہ کرنے والا ہوگا علی کون ذالک الشیء علتا او شرطا او مانعا او جزءا او عدم کونہ کذالک, اس بات کی جب متوجہ کرے گا کہ یہ چیز کلام میں علت بن رہی ہے یا شرط بن رہی ہے یا معنی بن رہا ہے, جز بن رہا ہے, یا ان میں سے کوئی چیز بھی قرار نہیں پا رہا. آپ کا اس بات میں جواب دینا یا آپ کا نفی میں جواب دینا ان چیزوں کو ثابت کر دے گا. اب یہاں سے آگے مثالیں بیان کریں, تقریباً 4 قسم کی مثالیں بیان کریں گے جو کہ اس بات کو واضح کر دے گا کہ ہم کس مورد کی بات کر رہے ہیں. فرماتے مثال ہو قول المفتی, مفتی صاحب کا قول دینا, مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں, یا مثال کے طور پہ آپ مجتہد کے پاس جاتے ہیں, امام کے پاس جاتے ہیں, سوال کرتے ہیں, کیا آپ سوال کرتے ہیں کہ مجھے 2 رکعتی نماز میں شک ہوا اور کوئی نتیجہ بھی نہ نکلے کہ آیا میری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے, اسی شک کے عالم میں فرماتے اس کی نماز گزر جائے, اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ امام کا یہ فرمانا اعد الصلاۃ, اپنی نماز کا اعادہ کرو. یعنی امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ شک درست نہیں ہے یا یہ شک تمہاری نماز کو باطل کرے گا, بلکہ کیا کہا؟ اعد الصلاۃ, نماز کا اعادہ کرو. کیا مطلب؟ یعنی اس طرح کا شک اگر نماز میں آ جائے تو یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے, یعنی یہ علت بنے گا نماز کے بطلان کی 2 رکعتی نماز میں شک کرنا. مثال ہو قول المفتی, مفتی کا یہ کہنا اعد الصلاۃ کہ تو نماز کا اعادہ کر, لمن سالہ عن الشک فی اعداد الثنائیہ, کہ جب آپ کو 2 رکعتی نماز کی تعداد میں شک ہو جائے, فإنہ یستفاد منہ, پس ہم اس سے کیا نتیجہ حاصل کریں گے کہ ان الشک المذکورہ, جو والا شک مذکور سے مراد کیا ہے, یعنی 2 رکعتی نماز میں آپ کو شک ہو جانا علت لبطلان الصلاۃ, یہ نماز کے باطل ہونے کی علت بنے گا, وللحکم بے وجوب الاعادہ, اور آپ کے اوپر اعادہ کو واجب قرار دے دے گا. فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ والا نتیجہ, یہ جو علت والا حکم حاصل ہو رہا ہے, کس سے حاصل ہو رہا ہے؟ اس آیت صلاۃ کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہے. آیت صلاۃ اسباب دلالت تنبیہ متوجہ کرے گا ہمیں اس بطلان والے حکم کی جانب. یہ ہوگی جناب پہلی مثال. اور دوسری مثال کیا ہے؟ ایک شخص ہے رسول خدا کے پاس کہا یا رسول اللہ میں بھی ہلاک ہو گیا, میں نے اپنی بیوی کو بھی ہلاک کر دیا, میں بھی کیا ہے فلاح سے اور بہبودی سے اور نیکی سے دور ہو گیا. کیا کہا؟ کہتا ہے کہ میں نے ماہ مبارک رمضان میں اپنی زوجہ سے صحبت کی ہے. کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے اس کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کفر, اس کا کیا دو؟ کفارہ دو. فرماتے اب یہاں پہ کفر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ماہ مبارک رمضان میں اگر صحبت کرے گا تو یہ روزے کو باطل بھی کر دے گا اور اس کے اوپر کفارے کو واجب بھی کر دے گا. فرماتے اس بات یہ جو رسول خدا نے فرمایا کفر, یہ اسباب دلالت تنبیہ اس بات کی جانب متوجہ کرے گا کہ ماہ مبارک رمضان میں وقاع کرنا جو ہے وہ اور جماع کرنا موجب کفارہ بنے گا. مثال آخر قول علیہ السلام کفر, امام علیہ السلام کا فرمانا یا رسول خدا کا فرمانا کفر کفارہ دو, لمن قال له, جس نے یہ کہا کہ واقعت اہلی فی نہار شہر رمضان, ماہ مبارک رمضان کے دن میں میں نے کیا کیا؟ اپنی زوجہ سے مصاحبت کی. فرماتے فإنہ یفید, فرماتے یہ اس بات کا فائدہ دے گا. کون سا جو کفر ہے یہ اس بات کا میں فائدہ دے رہا ہے کہ ان الوقاء فی الصوم الواجب موجب للکفارہ, یہ کیا بنے گا؟ اس بات کی علت اور سبب اور وجہ بنے گا کہ اس کے اوپر کفارہ واجب, اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا اور اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا. وہ مثال ثالث, ایک شخص آتا ہے امام علیہ السلام کے پاس, کیا کہتا ہے میں نے دریا کی جتنی بھی مچھلی تھی وہ ساری کی ساری مچھلیوں کو بیچ دیا. فرماتے ہیں کہ بطل البیع, امام کیا فرماتے ہیں تیرا بیع باطل ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ تو نے جو مچھلیاں بیچی ہیں درست ہے درست نہیں, بلکہ کیا کہا باطل البیع, معاملہ باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قدرت بر تسلیم کی شرط موجود نہیں ہے. کیوں؟ بیع میں شرط ہے کہ قدرت بر تسلیم ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی آپ کے پاس مال بھی ہونا چاہیے اور آپ مال دوسرے کو حوالے بھی کر سکتے
सकते हो। फरमाते दरिया में तो कितनी मछलियां, आप उन सबको दूसरे के हवाले नहीं कर सकते, लिहाजा ये कहना कि दरिया की सारी मछलियां मैंने तुम्हें बेच दी, ये कहना दुरुस्त शुमार नहीं होगा। फरमाते ये उसके बुतलान के ऊपर दलील बन जाएगा। इस तरह फरमाते चौथी मिसाल क्या है, एक शख्स आगे कहता है कि मैंने हमाम में नमाज पढ़ी है, क्या मेरी नमाज सही है? इमाम ने फरमाया ला तो ईद, अपनी नमाज का इयादा ना करो, इसको इयादा करने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? यानी हमाम में नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए जायज है और दुरुस्त है। मिसाल तीसरी मिसाल क्या है, कौल हो, इमाम का ये फरमाना बातिल अल बै, और तुम्हारा बै बातिल है, लिमन काल लहू, जो क्या कहता है बेअतु समका फिन नहरे, नहर के अंदर जितनी मछलियां मैंने सारी की सारी बेच दी। फरमाते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। बातिल अल बै, बै क्यों बातिल है? फरमाते फयो फहाम मिनहु, हम इस बातिल अल बै से क्या समझेंगे? इश्तिरातुल कुदरत अल तस्लीम फिल बै, के बै के अंदर दूसरे को चीज हवाले करना जो है उस पे कुदरत होनी चाहिए, चीज पे कादिर होगा तो फरमाते उसको हवाले कर सकेगा, वाइला उसको हवाले करना चूंकि दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इमाम ने फरमाया बातिल अल बै। ये इस शर्त की जानिब क्या कर रहा है? बातिल अल बै इशारा कर रहा है। मिसाल राबे, चौथी मिसाल क्या है, ला तो ईदो, नमाज का याद ना करो, लिमन साला अनिस सलात फिल हमाम, जो इस बारे में सवाल करे कि मैंने जो हमाम में नमाज पढ़ी आया वो दुरुस्त है, दुरुस्त नहीं है। फय्यु फहाम मिन हो अदम मानियत है, चूंकि हमने शर्त की मिसाल बयान कर दी, हमने जुज की मिसाल बयान कर दी, अब ये चौथी मिसाल आ रही अदम माने की। फरमाते फय्यु फहाम मिन हो अदम मानियतिल कौन फिल हमाम लिस्सलाह, फरमाते हैं कि नमाज के लिए चीज माने करार नहीं पाएगी अगर आप उसको हमाम में पढ़ते। वहां का आप दीगर मिसालें भी देखते चले जाएं। फरमाते हैं वहां पे आप कलाम के अंदर जो ऐसी चीज मुल्हक कर रहे हैं, जिस तरह ये बातिल अल बै है, ला तो ईदो है, या कफर इमाम ने फरमाया, या दूसरी मिसाल में जितनी बयान की, सारी की सारी मिसालों में जितनी भी चीजें हैं ये अज़बाबे दलालत तनबी इस बात को वाज़ेह कर रही हैं कि या उसके लिए शर्त करार पा रहा है, या उसके लिए जुज करार पा रहा है, या उसके लिए इल्लत करार पा रहा है, या उसके लिए अदमे माने या माने वगैरह करार पा रहा है। फरमाते ये हो गए हमारे सामने दो मकामात के, इन दो मकामात को हम दलालत तनबी में शामिल करेंगे, और दोनों मकामात दलालत तनबी इस बात की जानिब इशारा करेगी यहाँ पे क्या है, एक और दलालत मौजूद है जो कि इस माना पर दलालत कर रही है। तीसरा मकाम हमारे सामने क्या जाए कि मुतकल्लिम के कलाम के साथ कोई ऐसी चीज मिली हो जो दीगर मुताल्लकात की तायीन करे। मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं, कलाम के अंदर एक फेल को लेकर आते हैं और उस फेल के जितने मुताल्लिकात हैं, फाइल है, मफूल है वगैरह, उस सब को आप क्या कर देते हैं, जिक्र कर देते हैं। लेकिन आप उस फेल के मुताल्लकात को जिक्र करने के बाद फिर आप दूसरा फेल लेकर आते हैं, लेकिन उस फेल के मुताल्लकात को बयान नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, उस पहले फेल के मुताल्लिक की वजह से अज़बाब दलालत तनबी आप दूसरे फेल के मुताल्लकात की जानिब क्या करते हैं, मुतवज्जे करते हैं। मिसाल आसान सी मिसाल है, आप कहते हैं कि मैं नहर पे गया और मैंने पिया। अब इसका मतलब क्या है, मैंने क्या पिया, वहां पे मैंने शरबत पिया, मैंने जूस पिया। फरमाते हैं ना मैं नहर पे गया, तो इसका मतलब क्या है कि नहर पे जाना ही, अब इस बात पे दलाल करेंगे, चलो ऊपर बयान करेंगे तफसील के साथ, कि नहर पे जाना ही इस बात पे दलाल करेगा कि उसने जो पिया है वो पानी है, और जो जहां से पिया है उसने पानी वो यकीनन नहर का पानी है जो कि उसने इस्तेमाल किया है। फरमाते एक फेल का मुतालिक जो है वो दूसरे फेल के मुतालिक की जानिब मुतवज्जे करेगा। कलाम बेशैइन युफीदु तायीन बाज़ मुताल्लकातिल फेल, फरमाते कलाम के साथ कोई ऐसी चीज मुल्हक हो जो कि बाज़ मुताल्लकात की तायीन का फायदा दे। नहीं, आप एक फेल के मुताल्लकात को जिक्र करते हैं और उसकी वजह से क्या करते हैं, बाकी के मुताल्लकात की जानिब मुतवज्जे करते हैं। कमा इज़ा क़ाल, कहने वाला क्या कहे, वसिल तो इलन नहरे व शरीब, तो मैं क्या किया, नहर पे पहुंचा, व शरीब तो मैंने पिया। फरमाते ये जो शरीब तो कहना, अब देखे वसल तो फेल है, आगे उसका जा मजरूर बयान करके वसल तो का फाइल भी है, मुकम्मल जुमला हमने मुकम्मल कर दिया, और शरीब तो कह दिया, इसके आगे मुतल्लकात को बयान नहीं किया। फय्यु फहाम मिन, फरमाते हैं कि फकत शरीब तो को बयान करना, फय्यु फहाम मिन हाज़िहिल मुकारना, ये जो मुकारना दोनों जुमलों को एक साथ इस्तेमाल किया गया है, ये इस बात से हमें समझ में आ जाएगा क्या, अन्नल मशरूबा हुवल मा, जो चीज पी गई है, जो हमने कहा शरीब तो जो चीज पी गई है वो पानी है, व अन्नहु मिनन नहर, और जहां से पी गई है वो नहर है। ये पहली मिसाल। और दूसरी मिसाल क्या है, वह मिसलु मा इज़ा क़ाला, कहने वाला क्या कहे, कुम तो व खतब तो, मैं खड़ा हुआ और खतब तो मैंने खिताब किया। खिताब कुर्सी बैठ के किया या खड़े होकर किया या फिर लेट के किया। फरमाते हैं कि ये कुम तो इस बात पे दलील बन जाएगा, दलालत तनबी से इशारा करेगा कि मैंने जो खिताब किया वो खड़े होकर खिताब किया। अये व खतब तो कायमा, मैंने खड़े होकर खिताब किया। फरमाते हैं ये आम उम्मी मिसालें हैं, हर कोई अपने कलाम में इस तरह इस्तेमाल करता है। फरमाते हैं ये तीनों की तीनों मौरद जो है वो दलालत तनबी के शुमार होंगे। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, दलालत तनबी जो है मुख्तलिफ मकामात पे इस्तेमाल होती है, चंद मकामात के बतौर इशारा बयान किया गया है। पहला मकाम के जहां दो उम्र में मुलाज़िम अकली हो या मुलाज़िम उर्फी हो, इस तरह के आप एक को बयान करके दूसरे अमर को मुराद लेते हैं। और दूसरा मकाम कौन सा हमारे सामने, कि जहां कलाम मुतकल्लिम के साथ ऐसी चीज मिली हुई हो जो शर्त बन रही हो, जुज बन रही हो, इल्लत बन रही हो, या फिर माने बन रही हो। कलाम का जवाब ये मुस्बत में होगा या नफी में होगा। मुस्बत में होगा तो इन चीजों को साबित करेगा, नफी में होगा तो इन चीज की क्या कर देगा, नफी कर देगा। और तीसरा मकाम क्या है कि जहां कलाम में एक फेल
اپنے تمام متعلقات کے ساتھ بیان ہوا ہو اور دوسرا فعل جو ہے بغیر متعلقات کے، آپ کیا کرتے ہیں پہلے فعل کے متعلق کی وجہ سے دوسرے کی جانب اسباب دلالت تنبیہ متوجہ کر دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔